الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من سابت أجمعين وتابعين ذنب اسمها آدم بن سلسل وكن محمد بن علي بعن سيدنا سيدنا محمد من الدويل وأولاد شباب الصخرة سيدنا محضر خان من درجة جميل فلا نوفي بالملا شيخ عبد الله بن أبي بكر الدروز وابن شيخ أبي بكر ابن وشيخ أبي بكر بن سالم سيدنا عقيل بن سالم سيدنا حسين سيدنا حامد سيدنا محضر خان من درجة جميل ثم لا نوفي بالأنفاس والنبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ عبد المبارك سيد علي بن حسن الرسول الكريم ثم لك بالرشاد وغوث نبات البلاد الحبيب عبد الله بن حداد بن الحداد بن الحمسي جعفر بن احمد الحمسي والحبيب عبد الله بن المشاطري واولاد مهدي وابو بكر والحبيب سالم والحبيب شيخ بن سالم ثم الى شفيق بن محضر بن شهاب ثم الى ارواح الاولياء التسع في جاوى ثم الى ارواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا عليكم فتح العارفين فقنا في الدين ويعلمنا تأويل ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويأتنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه ويأتنا النصر لأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين ويختم لنا لكم بالحسنى في خانة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين سرات الهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة على رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كمن وأسلفنا صالحون ولمنا مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah, kita telah sampai daripada halaman 42 daripada kalimat faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Faslun wa 'alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifu wa man la ta'rifu minal muslimin. Wa idza sallamta ala ahadin minhum falam yarud 'alaika fala tusi' bihi dhann wa qul la'allahu lam yasma' aw la'allahu radda falam asma'hu. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fihi ahadun faqul assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa idza laqita musliman fajtahid an tabda'ahu bisalam qabla an yusallima alayka. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza laqiyal muslimul muslima fa ayyuhuma yabda'u bisalam qala awlahuma billah. Wa fil hadits yusallim ar-raqib 'ala al-mashi wal qa'im 'ala al-qa'id was saghir 'ala al-kabir wal qalil 'ala al-kathir ila akhirih. Daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah.
Jadi minggu kemarin Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua. Apa? Alika bi iqra'i salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu. Ya, hendaknya setiap orang di antara kita sering mengucapkan daripada salam. Ya, baik orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, ucapkanlah salam kepada mereka. Ya. Kemudian apalagi wa idza sallamta ala ahadin, kalau ada satu orang, ya, kita memberikan salam kepada mereka, assalamualaikum. Akhirnya bagaimana? Falam yarud alaika, tapi enggak dibalas. Kita ucapin assalamualaikum enggak dibalas sama dia. Apa kata Imam Ahmad? Falam yarud alaika fala tusi' bihi dhann. Jangan berburuk sangka, jangan. Tapi katakanlah waqul, katakanlah di dalam hati, la'allahu lam yasma' au la'allahu radda falam asma'hu. Tapi katakanlah ketika kita berikan salam kepada mereka tapi mereka enggak jawab, maka katakan di dalam diri kita, mungkin mereka tidak mendengar daripada assalam ya, yang tadi kita ucapkan, atau mungkin kita yang tidak mendengar daripada jawaban dari mereka. Jadi seperti itu. Dan perlu kita ketahui hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum adalah ikhbarukum ya alal ghair an salamatihim fil hudur, wa ikhbarukum alal ghair salamatuhum fil ghibah, katanya. Apa dikatakan? Kalau kita ngucapin assalamualaikum kepada orang lain dan orang lain tersebut hadir di hadapan kita, maknanya assalamualaikum itu apa sih? Assalamualaikum itu salam sejahtera bagi kamu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berjumpa dengan mereka, kemudian kita ucapkan assalam kepada mereka, maka seolah-olah kita telah mengkabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan selamat daripada kejelekan yang kita bawa. Maksudnya bagaimana? Kita ketemu sama orang, kita ngucapin assalamualaikum, maka bagaimana? Jangan ketika kita duduk bersama mereka kita hina mereka, kita ledekin mereka, kita zalimin mereka. Jangan. Kenapa? Karena tadi kan kita udah datang, kita ucapin assalamualaikum pada mereka. Salam tersebut adalah ikhbarukum, ya, yaitu kasih kabar kita memberikan kabar kepada mereka bahwasanya bagaimana? Salamatuhum min syarrihi, ya, bahwasanya mereka akan selamat daripada keburukan yang kita bawa, daripada keburukan diri kita. Jadi jangan ucapin assalamualaikum tapi kita zalimin dia. Jangan. Kalau kita ngucapin assalamualaikum endal ghibah, maksudnya bagaimana? Kita pengen pergi, kita pengen jalan. Sebelum kita pergi, kita ucapin assalamualaikum, baru kita jalan. Maka bagaimana? Ucapan tersebut adalah ucapan kabar gembira bagi mereka yang diucapi bahwasanya mereka semua akan selamat daripada apa? Daripada ghibah, daripada omongan-omongan jelek kita tentang mereka. Karena mereka kan tadi kita udah kasih tahu bahwasanya kalian adalah orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang terhindar daripada kejelekan-kejelekan daripada diriku. Kita udah ngucapin salam sebelum kita jalan, sebelum kita pergi, maka ucapan tersebut adalah kabar gembira bagi mereka bahwasanya kita nggak bakalan gibahin mereka, kita nggak bakalan namanya ya zalimin mereka dan segala macam. Maka dikatakan oleh para as-salafun as-salihun, apa? Mereka mengatakan sesungguhnya orang yang telah mengucapkan assalamualaikum kemudian masih ada sifat riya kepada orang yang tadi dikasih salam, masih ada sifat hasud, masih ada sifat zalim kepada orang lain, ngebohongin dia, maka ketahuilah sesungguhnya ucapan salamnya adalah ucapan yang bohong. Na'udzubillah min dzalik. Itulah makna daripada assalamualaikum. Terus bagaimana ya daripada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, ya, apa katanya? Man tashabbaha bighairina falaysa minna, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti daripada hal-hal yang bukan dari kami, kata Rasulullah, falaysa minna, maka mereka bukan termasuk daripada golongan kami. Kenapa? Fa innal yahud wan nasara yusallim, annal yahud yusallim bi isyarah alal asabi' wan nasara yusallim alal kaf, katanya. Orang Yahudi zaman dahulu ketika mereka memberikan salam kepada temannya, kepada orang-orang Yahudi yang sama, mereka bil isyarah dengan tangan jari jemari.
Ya. Adapun orang Nasara kalau ketemu dengan temannya, mereka bagaimana ngucapin salamnya? Dengan cara mengangkat daripada kaf, ya, tangannya diangkat begitu. Maka kalau kita lagi di jalan ketemu, jangan wah, waduh, jangan begini. Kalau kita begini sambil ucapin salam, bagus. Tapi kalau cuma woi, waduh, ketemu bang, oh, kalau macam kita ngomongnya gimana, kita ngangkat tangan begini, ini suatu hal yang nggak bagus. Kenapa? Kalau kita cuma ngangkat tangan doang, berarti kita telah tasyabbuh bin Nasara, kita telah mengikuti orang-orang Nasara, yang mana mereka, kata Rasulullah SAW, mereka ketika mengucapkan salam, mereka tidak mengucapkan, tapi mereka cuma bil isyarah, bil kaf, jadi angkat yang namanya telapak tangannya. Maka dianjurkan kalau ketemu, kita kadang-kadang kan lagi naik motor, angkat tangan doang, tapi ngangkat tangan sambil ucapin assalamualaikum tidak masalah. Tapi kalau cuma ngangkat tangan doang, maka kita termasuk daripada orang yang tasyabbuh bin Nasara, orang yang mengikuti daripada orang-orang Nasrani, yang mana kata Rasulullah, man tasyabbaha bighairina falaysa minna. Barang siapa yang mengikuti, yang menyerupai orang-orang di luar agama Islam, maka dia bukan termasuk daripada golongan kami, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting yang namanya kita ucapin daripada assalamualaikum kepada orang ta'rifu wa man la ta'rifu, kata Imam Haddad, terhadap orang yang kita kenal atau terhadap orang yang tidak kita kenal. Kemudian wa idza dakhalta baitaka, kata Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita semua. Apa kata beliau? Wa idza dakhalta baitak, kalau engkau sekarang masuk ke dalam rumahmu, fasallim ala ahlik, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu yang ada di dalam rumah. Kemudian wa idza dakhalta masjidan, engkau masuk ke dalam masjid, au baitan, atau engkau masuk kepada suatu rumah, walaysa fihi ahadun, di dalam rumah nggak ada orang, atau di dalam masjid nggak ada orang, maka apa yang kita ucapkan? Fagul, ya, ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi kalau kita masuk di suatu ruangan, di mana ruangan tersebut ada orang, maka ucapin assalamualaikum. Tapi kalau kita masuk ke suatu ruangan atau kita masuk ke dalam masjid, yang mana rumah atau ruangan atau masjid nggak ada orang, maka ucapilah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Gitu ceritanya. Jadi mesti namanya kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kemudian dianjurin lagi, kalau kita masuk ke dalam rumah, ya, kalau ada orang assalamualaikum, nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Setelah itu jangan lupa membaca daripada ayat kursi, begitu juga daripada surat Al-Ikhlas, karena dikatakan bahwasanya man wadhaba ala dzalik, apa katanya, wasallahu alaihi wa ala jiranihi wa yakunu bainahu wa baina ahli ulfah. Dikatakan barang siapa yang terus melakukan hal tersebut, masuk rumah baca ayat kursi sama Al-Ikhlas, masuk rumah baca ayat kursi Al-Ikhlas, maka bagaimana Allah akan luasin rezekinya. Jadi Allah akan memberikan rezeki, diluasin rezekinya di dalam rumah tersebut, bahkan tetangga-tetangganya kebagian daripada peluasan rezeki tersebut. Kemudian apalagi faedahnya? Dikatakan bahwasanya ja'alallahu bainahu wa baina ahli ulfatan, Allah akan jadikan antara dia dengan keluarganya tersebut ulfah. Apa ulfah? Tentram, nggak berantem mulu. Kita kadang-kadang di rumah berantem sama istri, antara anak berantem. Maka bagaimana caranya agar di rumahnya enak, tentram, betah kita di dalam rumah, ada yang namanya ketenangan di dalam rumah, yaitu salah satunya adalah membaca daripada ayat kursi. Ya, barang siapa yang baca daripada ayat kursi ketika lagi masuk rumah, maka amina baitahu minasyaitan, maka Allah SWT akan amankan, Allah SWT akan selamatkan rumahnya daripada syaitan dan iblis. Bahkan syaitan dan iblis mengatakan apabila kita masuk ke dalam rumah, kita baca ayat kursi, kita baca bismillah, maka syaitan dan iblis mengatakan sesungguhnya la bait lana fi hadzal yaum, katanya kita nggak punya rumah lagi kalau kita nggak baca bismillah. Ya, ketika masuk rumah nggak baca ayat kursi, ketika masuk rumah itu iblis, syaitan demen di dalam rumah kita, bahkan mereka bisa tinggal di dalam rumah. Tapi kalau kita rajin baca bismillah,
kita rajin ucapin assalamualaikum, kita rajin baca daripada ayat kursi, maka iblis dan syaitan pun nggak bakalan betah di dalam rumah. Bahkan mereka bakal mengatakan, sesungguhnya kita udah nggak punya rumah lagi. Itulah yang dikatakan oleh para iblis dan syaitan, sebagaimana yang diceritakan daripada as-salafuna salihun. Maka penting yang namanya kita mengucapkan assalamualaikum, dan begitu juga membaca daripada ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Baca daripada surat Al-Ikhlas. Kemudian, wa idza laqita musliman, kalau engkau bertemu dengan orang muslim, fajtahid, berusahalah anta badahu bisalam. Kalau kita bertemu dengan orang muslim, berusahalah kita duluan yang ngucapin assalamualaikum kepada mereka, qabla an yusallim alaika, sebelum mereka mengucapkan salam kepada diri kita. Kenapa? Karena dikatakan waqad qila li Rasulillah SAW, karena Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam hadis, idza laqiyal muslim al-muslim fa ayyuma yabda'u bisalam. Ya, dikatakan, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila ada orang muslim saling bertemu, siapa yang pantas untuk ngucapin salam? Ya, siapa yang paling duluan yang ngucapin salam? Qala Rasulullah SAW, Allahumma billah. Orang yang pertama kali ngucapin salam adalah orang yang paling dekat terhadap Allah, orang yang paling utama di hadapan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi kalau misalkan ada orang muslim sama orang muslim lagi bertemu, yang ngucapin salam duluan, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Itulah kata Rasulullah SAW. Dan dikatakan, ya, apa dikatakan? Al-badi bisalam bari'atun minal kibir, kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yang mana hadis tersebut diriwayatkan daripada Imam Khatib, beliau mengatakan bahwasanya, ya, apa katanya? Al-badi bisalam bari'un minal kibir. Orang yang pertama kali mengucapkan daripada assalamualaikum, maka mereka terhindar daripada sifat sombong. Kita pengen terhindar daripada sifat sombong, ucapin assalamualaikum dahuluan. Ya, kalau ada orang, kita duluan yang ucapin assalamualaikum. Karena dikatakan, apa katanya? Apabila seorang muslim bertemu, kemudian bagaimana? Mereka salaman, berjabat tangan. Karena dianjurkan ketika kita bertemu dengan orang muslim, kita yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Dan yang pertama adalah mengucapkan salam, dan yang kedua adalah berjabat tangan. Dikatakan bahwasanya setiap hari itu Allah turunkan 100 rahmat kepada orang yang bertemu di antara orang muslim. Kemudian bagaimana? 99-nya orang yang paling girang ketika lagi bertemu. Jadi kalau kita ketemu sama orang, ahlan, assalamualaikum, ahlan, sahlan, kemana haji ente? Kita paling girang, kita senyum ketemu dia, kita yang mendapatkan 99 rahmat yang Allah turunkan kepada orang muslim yang bertemu. Satunya buat orang yang tadi kita temuin, yang dan dia biasa-biasa aja, kita duluan yang girang, kita yang paling girang. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting yang namanya kita mengucapkan daripada salam. Tapi hati-hati, salam itu sunnah, tapi terkadang tidak disunahkan. Terhadap siapa? Bahkan diharamkan apabila perempuan ngucapin assalamualaikum kepada laki-laki. Perempuan ngucapin assalamualaikum kepada laki-laki, laki-lakinya bukan mahramnya, laki-lakinya bukan suaminya, dia ngucapin assalamualaikum walau bil kitabah, walaupun cuma yang namanya nulis, walau katanya bi irsal, walaupun cuma apa, mesen, ntar kirim salam buat dia ya, cuma begitu doang. Haram perempuan ya memberikan salam kepada laki-laki duluan. Wa kadzalika radduh, begitu juga perempuan haram yang namanya ya membalas daripada salam yang disampaikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada laki-laki nih kirim salam atau ngucapin salam kepada perempuan yang bukan mahram, perempuan haram jawab, nggak boleh bagi perempuan jawab ya. Dan kalau misalkan laki-laki bagaimana? Laki-laki hukumnya sunnah ngucapin salam kepada perempuan, tapi perempuan ini cuma 3. Apa? Yang pertama nenek-nenek, ya udah tua, rentah. Laki-laki boleh ngucapin salam, la makruh wala haram, bahkan disunahin. Kepada siapa? Nenek-nenek. Kalau ketemu nenek-nenek. Yang kedua mahram. Kalau ternyata perempuan tersebut adalah mahram, adiknya, kakaknya, ibunya,
ya, atau bibinya, boleh mengucapin salam kepada mereka, bahkan disunahkan. Dan yang ketiga, sunnah laki-laki mengucapin salam kepada perempuan, dan perempuan tidak haram. Ini semua laki-laki sunnah mengucapin salam, dan perempuan sunnah juga untuk jawab. Nenek-nenek, kita mengucapin salam kepada nenek-nenek, nenek-nenek jawab lagi kita, itu hukumnya sunnah, tidak haram. Kemudian yang kedua tadi mahram, kakak, adik, bibi, ibu, maka hukumnya kita mengucapin sunnah, mereka balikinnya sunnah. Dan yang ketiga terakhir adalah ala jama'atin nisa, yaitu perkumpulan perempuan. Perempuan lagi rame-rame, kita mengucapin assalamualaikum, sunnah. Tapi kalau sendiri, makruh, nggak boleh. Ada perempuan sendiri kita ucapin assalamualaikum, makruh. Perempuan balasnya haram. Tapi kalau rame-rame, kita sunnah mengucapin assalamualaikum. Ada perkumpulan rame-rame perempuan, kita mengucapin assalamualaikum, sunnah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Amina minal fitnah wa adami syahwah. Nggak boleh yang namanya ada timbul syahwat, rasa tertarik. Kemudian yang kedua, selamat daripada fitnah. Jadi nggak boleh syahwat. Syahwat bagaimana, Beb? Laki-laki mesti namanya gum? Nggak mesti namanya gum. Dengan cara kita senang dengar jawaban mereka, dengar suara mereka, itu syahwat. Kalau kita ngucapin salam, tujuan kita untuk yang namanya dengar suara mereka, maka bagaimana? Itu haram jadinya. Oh, ada perempuan, kumpulan perempuan, kata Habib Nagib katanya sunnah nih, akhirnya diucapin salam. Oh, hati-hati, syaratnya ada. Syaratnya amina minas syahwa, ada syahwa, nggak boleh syahwat. Syahwat gimana? Kita ngucapin salam tujuannya untuk dibalas. Suara perempuan ada nih yang kita demen nih, kita demen banget nih, suaranya lembut banget, kita demen nih, ada syahwat, maka haram kita ngucapin yang namanya salam kepada mereka. Betul lah. Irsalus salam sunnah. Ya, kalau ada orang yang kagak ada, atau sahib kita nggak ada, atau siapapun yang kagak ada, biasa ketemu, sunnah kita untuk ngirim salam. Kirim salam nih buat dia. Nah, itu sunnah kita ngirim salam. Dan yang namanya orang yang dititipin salam wajib menyampaikan. Jadi kalau misalkan siap kirim salam nih buat dia, ya akhir ntar anak kirim salamin, berarti udah menjadi amanah bagi dia. Maka hukumnya wajib bagi dia untuk menyampaikan daripada salam tersebut, walau betul zaman udah 2 tahun kagak disampaikan. Kenapa? Lupa, atau kenapa? Nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, maka 2 tahun tersebut ucapin. Dulu 2 tahun yang lalu ente dikirim salam sama fulan, wajib yang namanya disampaikan. Karena kenapa? Karena amanah. Tidak menjadi wajib kalau misalkan kirim salam ya buat dia, enggak anak nggak bisa kayaknya. Nah, maka tidak wajib untuk menyampaikan. Maka penting, banyak orang-orang nih, ya, dayil alal amanah, mereka menyanyiakan ya daripada amanah yang telah diamanatkan kepada mereka. Apa? Ketika ada orang kirim salam akhir tahun kirim salamin, atau nggak disampaikan, maka menjadi beban bagi mereka, menjadi dosa bagi mereka. Kenapa? Karena amanah yang telah siap ditanggung tapi nggak disampaikan sama dia. Maka penting, ya, hati-hati diri kita daripada yang namanya assalamualaikum, dan sering-sering mengucapkan daripada assalamualaikum. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis bahwasanya apa? Yusallim ar-raqib 'ala al-mashi wal qa'im 'ala al-qa'id was saghir 'ala al-kabir wal qalil 'ala al-kathir. Sunnah ngucapin salam siapa? Ar-raqib 'ala al-mashi. Ada orang lagi berkendara naik motor sama orang lagi jalan, yang mana yang paling utama ngucapin salam? Rasulullah mengatakan ar-raqib 'alal mashi, yang berkendara yang ngucapin salam kepada orang yang lagi jalan, bukan yang lagi jalan ngucapin salam kepada yang berkendara. Yang paling bagus ya, yang paling pantas adalah orang yang dalam keadaan bermotor atau dalam mobil, dia yang ngucapin salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal ghaib 'alal ghaib, orang yang diri ngucapin salam kepada orang yang lagi duduk. Wasaghir 'alal kabir, anak kecil lebih pantas ngucapin salam duluan daripada orang yang lebih besar. Wal galil 'alal kathir, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Itulah hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man takallam qabla salam fala tujibhu. Oh, kata Rasulullah, orang kalau lagi ngomong, ngajak kita ngobrol, ngajak kita ngomong, tapi bagaimana?
Dia ngobrol, dia ngomong sebelum ngucapin salam dulu. Dia kucuk-kucuk ketemu langsung ngobrol, langsung berbicara, belum ngucapin salam. Apa kata Rasulullah? Fala tujibhu, jangan dihawil, jangan dianggap, jangan dijawab omongan dia, jangan diobrolin, jangan diajak ngobrol. Kenapa? Beloman ngucapin salam. Itulah saking pentingnya ngucapin salam, sampai Rasulullah ngomong kayak gitu. Kalau ada orang ngobrol, jangan dianggap, jangan diajak ngobrol sebelum dia ngucapin salam. Maka penting yang namanya kita mengucapkan daripada assalamualaikum. Tapi hati-hati, jangan yang namanya kita cuma ngangkat tangan doang atau ngangkat jari jemari doang. Jangan tanpa mengucapin salam. Lebih afdol kalau kita lagi naik motor, ya, kita ngangkat tangan sambil ngucapin assalamualaikum, maka hukumnya nggak dosa. Dan kita bukan termasuk orang yang mengikuti orang Yahudi. Tapi kalau misalkan ketemu di jalan cuma begitu doang, atau ketemu di jalan cuma tin, waduh, cuma tin doang, walau ngucapin salam, walau ngapa-ngapain, maka bagaimana suatu hal yang nggak pantas. Dan kata Rasulullah, man tashabbaha bi ghairina falaysa minna. Siapa orang yang ngikut-ngikutin, menyerupai golongan yang bukan daripada golonganku, di luar daripada luar Islam, maka dia bukan termasuk daripada golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika bitashmitil atis. Nah, sekarang Imam Haddad memberikan nasihat. Apa? Bitashmitil atis. Jawab ketika orang lagi bersin. Orang lagi bersin. Maka bagaimana? Tashmit. Apa itu tashmit? Kita ngucapin yarhamkumullah. Ini sekarang pembahasannya, alaika bitashmitil atis idza hamida. Jadi kalau ada orang lagi bersin, kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita dianjurkan, ya, untuk apa? Untuk yang namanya mengucapin yarhamkumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Karena dikatakan bahwasanya di dalam hadis al-atsu minar rahmah wat tafa'ud minasyaitan, dikatakan bahwasanya bersin tersebut adalah rahmat dari Allah, wat tafa'ud minasyaitan, adapun nguap itu dari syaitan. Maksudnya bagaimana? Kalau ada nguap ditutup, boleh tutupnya tangan kanan, tangan kiri boleh, pakai kaf, pakai batul kaf, pakai dhahrul kaf boleh. Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Lakinil aula, akan tetapi yang paling afdol, yang paling bagus ketika lagi nguap, nutupnya dengan tangan kiri bi dhahril kaf, begini. Itulah caranya. Karena dikatakan bahwasanya idza tasa'abal muslim, kalau ada satu orang muslim dia lagi nguap, syaitan pada ketawain. Kenapa? Karena girang. Di majlis taklim ada yang nguap. Oh, ini tujuan syaitan, membuat orang yang ada duduk di majlis taklim untuk tidur, sehingga apa yang disampaikan dia nggak dengar, atau dia dengar tapi nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Makanya tidur di dalam majlis taklim adalah hal yang paling berbahaya. Takutnya bagaimana? Dia memahami suatu hal yang nggak sesuai apa yang disampaikan. Padahal mah dia ngantuk, padahal mah dia tidur. Akhirnya dia ngomong-ngomong di luar. Tadi tuh Ustadz Fulan ngomong begini, Habib Fulan ngomong begini, tapi nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka paling bahaya yang namanya tidur di dalam majelis taklim, ya. Nah, kalau bisa ada yang tidur dan kayak gimana? Ya, bangunin atau ditepuk, ya, intinya dibangunin. Maka dikatakan oleh Imam Haddad apa? Alika bitashmitil atis idza hamida. Syaratnya adalah apabila dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau misalkan bersin, dibangkis Hashim, kemudian alhamdulillah, dia ngucapin alhamdulillah, baru kita jawab yarhamkumullah. Kemudian jawab lagi yahdikumullah wa yusli balakum. Orang yang bersin dua kali. Yang pertama ketika lagi bersin alhamdulillah, kemudian dijawab yarhamkumullah, balas lagi yahdikumullah wa yusli balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan Allah perbaiki daripada keadaanmu. Itulah jawabannya. Syaratnya idza hamida, kalau dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Fa illam yahmad, kalau sekarang dia nggak ngucapin. Banyak orang kadang-kadang bersin tapi nggak ngucapin. Apa? Fadzakirhu biqaulika alhamdulillah. Orang bersin, Hashim, dia nggak ngucap alhamdulillah. Kita yang ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah kepada orang yang atis, kepada orang yang bersin, maka bagaimana dia akan selamat daripada penyakit. Dikatakan kalau kita pengen selamat daripada macam penyakit,
Apa? Kalau ada orang bersin dia ngucapin alhamdulillah, kita yang ngucapin biar kita selamat daripada penyakit. Ya, jadi kalau misalkan kita yang ngucapin yarhamullah, kalau dia udah alhamdulillah. Kalau dia belum alhamdulillah, jangan ngucapin. Kenapa? Makruh. Jadi kalau misalkan Bang Gis Hashim belum ngucapin alhamdulillah, kita yarhamullah, makruh kita dikatakan. Nggak boleh yang namanya kita ngucapin, kecuali setelah dia ngucapin alhamdulillah baru kita yarhamkumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah duduk di dalam majlis ta'lim, majlis khair, dan Allah berikan taufik agar kita selalu mengamalkan daripada nasihat Imam Haddad. Allahumma hadina bihudak waj'alna min ansari firda wa la tuhallina liyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alhamdulillah.